Welcome. Thank you for having me. Well, она говорит, спасибо огромное, ребята, я очень польщена такой возможностью. Tammy, you are absolutely amazing because our speaker, for some technical reasons, failed today, and you stepped in like a movie star. So we are definitely would love to have you. Thank you so much for joining us. Can you please identify your sobriety day and where you're from and the topic? By the way, we have a newcomer at our meeting, so first step is more ever popular. Go ahead and tell me. Okay, well, welcome, first of all, to the newcomer and everyone else who's joined us. My sobriety date is March 26, 2020. Mm-hmm. And I'm from Torrance, California. Mm-hmm. And what else was it that you asked me? Okay, hold on just 1 second, because you will have to give me a little pause so I can translate to the guys. Она очень рада с нами сегодня быть. Сегодня у нее, как это было и как это у нее прошла, ее трезвость. Она тоже совсем недавно была новичком и очень рада с нами поделиться своим опытом. Очень благодарна, что новички приходят вот именно на нашу группу. Go ahead, Tammy. Okay, and the topic, I really, being so last minute, I don't really have a topic. I can talk a little bit about my experience and my journey thus far. Yeah, go ahead. Она говорит, что поскольку ее врасплох застали, вместо вот этой запланированной нашей, она уже просто поделится, как она пришла и как она начинала программу. Go ahead. Okay, well, I was introduced to Alcoholics Anonymous in 2006. Она пришла в сообщество в 2006 году. And I had gotten in trouble and had to go to AA meetings to fulfill a court card requirement. У нее криминальное прошлое, поэтому ей суд присудил, вот помимо всех этих неприятностей, присудил еще ходить на митинги, на группы, на AA. Okay, so prior to that, my drinking experience didn't start until I was 23. Я начала пить по-серьезному, когда ей было 23. That was drinking and drugs. I'm going to talk a little bit about outside issues as well, if that's okay. Yes, it is fine. У нее также зависимость к наркотикам образовалась приблизительно в то же самое время. Okay, so, and when I started using and drinking and using, I was just, from the gate, I was addicted. I drank like an alcoholic and I used like an addict. И с самого первого раза, как только вот эти два вещества зашли в мое тело, она уже была зависима от этих двух субстанций, и вот так вот началась ее алкогольная карьера. Go ahead. So the trouble that I got into was paraphernalia in my possession. And I had to do, I think it was like 20 AA meetings, and then I was going to be on probation. Значит, ее не посадили в тюрьму только с условием, что она будет там в следующую неделю или две 20 групп посетит и там разные другие наказания вот по штату, по регуляциям. And I was at about 27 at the time, so my drinking and using had finally gotten to the point where I was really concerned about it, and I knew that there was something that I wanted to do, but I didn't know what to do, where to go to get help. Самый кошмар пришел, когда ей уже было 27, очень быстро ее закрутило на дно, и тогда она уже точно не знала, как из этого выбираться. Она совершенно не видела выхода. Sorry, I lost my train of thought. The 27 was the critical point. Okay, sorry. So when I was assigned to go to the AA meetings, I had told myself, I'll go to these meetings because the court has asked me to, but if they mention God one time, forget it. I'm not going to take it seriously, and it's not going to be for me. It's not going to be the help that I'm looking for, because I had a really bad relationship with God. I felt like it was his fault for me being in the position that I was in, and that I felt abandoned. Окей. Когда ее послали на группы, это опять-таки был приказ судьи, что ты идешь туда и делаешь это безоговорочно. Она сказала, хорошо, пойду. Но если я хоть одно услышу слово о Боге,
я нарушу все законы этого штата, я пошлю всех нафиг, и на эти группы я ходить не буду, потому что Бога она винила во многом и практически во всем, и была очень сильная обида на него. Go ahead, Tammy. Needless to say, as we all know, when I walked into my first meeting, of course they discussed God. The first thing that we did was say the Serenity Prayer, and so I immediately just put my guard up about the program and didn't let anything register with me. I didn't let anything, settle with me. I had a prejudice against it. Tammy, slow down a little bit, okay? Just give me maybe 2 sentences and then pause between the translation, because I'm trying to catching up with you. No worries, it's a great experience. Okay. Извините, ребята, я попросила, чтобы она немножечко помедленнее трещала. Значит, на первую группу она пришла, и первое, что она услышала, это Бог. И с другой стороны, ей это вроде как-то даже и в уши запало, и вроде бы она перестала сопротивляться этому. Go ahead. So I fulfilled the court card requirement, but I didn't take AA seriously. Little did I know that I would be coming back to those rooms even 20 years later and seeking out the help that I'm getting now. И приказ суда она исполнила, она проходила на эти группы. Но вот в тот момент, как содружество, как программа, мне ее не зашло. И ее после этого взяло еще 20 лет, чтобы пойти бухать и употреблять, для того, чтобы она уже осознанно повернула лицом к программе. Go ahead. Okay. It's a little awkward to do it like this because then I lose train of thought, but bear with me. I can't remember what I was gonna say after that. Then 20 years after. Oh, okay, 20 years after, yes. I am what we call a retread in Alcoholics Anonymous, and it's somebody who has relapsed a couple times. That's what it is. И, конечно, мне сказали, что, в принципе, этого и нужно было ожидать, потому что вот эти вот срывы бесконечные, у них нету временной какой-то ограниченности, могут быть и на коротком, и на таком длинном сроке. Okay. So it wasn't long after that my first experience with the courts that I got in trouble again, and this time it was a little more serious. А потом случился еще один суд, и уже более серьезно, и тогда ее уже действительно у нее начались проблемы с законом, и там это уже жареным пахло. Okay, and this time I was court ordered not only to go to meetings, but to go to a rehab program. И также в этот раз судья ей сказал не только брать группы АА, но также пройти реабилитационную программу. And the program was a 6-month program, and then it was so a 6-month aftercare. То есть 6 месяцев программа как бы в самой клинике, и еще 6 месяцев после этого, как follow-up, как на амбулаторной типа основе. And it was there that Alcoholics Anonymous really became alive for me. It was there that I got my sponsor. It was there that I was able to do my first and second and third steps. И вот только тогда у нее открылись мозги и глаза вот именно на программу, как на таковую, как на действительно на избавление. Она вот только тогда пошла и нашла себе спонсора, и только тогда она была в состоянии сделать с 1 по 3 шаг. Go ahead, Tammy. It was painfully obvious that I had my life had become unmanageable. That was the easy step for me to take. And the second step also was coming to believe. I had always believed. Oh wait, go ahead. No worries. Самое было болезненное начать этот процесс. На самом деле ей было очень легко признать, что она алкоголик, и что жизнь у нее неуправляемая. Но вот со вторым шагом у нее были проблемы, но она опять-таки выбросила из головы и приняла это все с открытым разумом. Go ahead, Tammy. Okay. So I had always believed in a power greater than myself, but I just wasn't confident in him. And so through my work with my sponsor and through going to several meetings and participating in the program of Alcoholics Anonymous,
one alcoholic helps another. Мгм. I И was, go ahead. thank you, Tammy. Не было доверия к Богу. Что такое высшая сила, она не понимала и не принимала. Но количество переросло в качество. Она без конца ходила на группы, она работала со спонсором, и она, не задавая вопросов, просто двигалась вперед. Мгм. I was able to mend that relationship a little bit И наши and have a better relationship with my higher power. И вдруг вот эти вот отношения с ее высшей силой, вдруг они каким-то образом начали выравниваться, выправляться, и неожиданно она приняла Бога. Мгм. And oh goodness, I lost my train of thought. Can you help me again? The higher power relations, it got better for you. Oh, okay. And I completed the program. Она сделала программу. Мгм. Okay. And I was able to reestablish myself in the community, get a job, have a place of my own. I continue going to meetings and working my steps. И я делала то, что мне велят делать, не задавая вопросов. И как-то все стало срастаться. Нашлась работа, нашлось жилье. Она продолжала ходить на собрания и продолжала служить на этих собраниях. Мгм. But there was still something missing, and I wouldn't know what that was until much later. Но чего-то все время не хватало. Она не понимала ничего, не понимала почему, но вот этот вопрос, он все-таки пришел к ней. Что-то она начала понимать уже вот совсем недавно. Go ahead. The And I question told that... my mom, and I told my mom because I still wasn't happy. There was something missing. And I told my mom that if I felt the same way at the end of 4 years, that I was going to go back to doing what I was doing before, which was drinking and using, because I didn't see where there was something missing. Мгм. Вот эта вот дыра с чем-то, чего вот не хватало у нее внутри, чтобы залечить вот это, она не зарастала. И вот с этим очень было тяжело жить. И она как-то разговаривала со своей матерью и сказала: я этой программе даю 4 года. И если я не почувствую себя лучше, если вот эта трезвость, она не будет качественной, я обратно уйду в запой. И это будет мой выбор. Мгм. Okay, so I did very well for 4 years. I had a very good job. I had my own place. I had a car. I had attained all the things that I had lost in my addiction. 4 года прошло, и жизнь у нее восстановилась. У нее появилась машина, у нее получилась стабильная работа, нормальное жилье, у нее отношения начали развиваться. Мгм. But at the end of 4 years, I was miserable. Но в конце этого 4-го года она чувствовала себя, паршиво. Мгм. And part of the reason is because I had stopped going to meetings. I was still sober and clean, but I had stopped going to meetings. А причина оказалась в очень простом. Она была трезвая, и она жила вроде бы как нормальный человек, хорошей жизнью, но она начала пропускать группы. Она стала ходить туда все реже и реже. Мгм. And I wasn't working the third part of the triangle, which is the fellowship part. И вот этот вот наш треугольник, она вот это вот, все, что касается единства, вот это вот у нее из треугольника из этого выпало. Ага. I couldn't see it then, of course. And so naturally, I began drinking at first, and then I quickly moved on to using drugs again. И, конечно, последствия не заставили себя ждать. Она опять начала пить, а вскоре за этим начала употреблять. Мгм. And they say that a belly full of booze and a head full of AA just don't mix. Поговорка у них есть. Если у вас в животе пиво, а в голове программа, это 2 несовместимые вещи. Так это не работает. Мгм. And that is exactly true. И это совершеннейшая правда. У меня это не сочеталось. For all that I had gained in 4 years, Go ahead. did you hear me? For all that I had gained
4 years, I lost in 6 months. То, что я работала очень усердно все 4 года, я абсолютно все потеряла за 6 месяцев. Мгм. I would spend the next 5 years homeless, Следующие 5 лет я провела бездомной. Я жила на улице. without a friend in the world, Без друзей, без поддержки. and miserable again. И опять я чувствовала, что все проваливается у меня в жизни. Опять хочется умереть. Мгм. But that didn't make me seek out help in Alcoholics Anonymous. Но каким-то образом я почему-то не протягивала руку помощи к алкоголикам обратно. В сообщество она не возвращалась к тому моменту. Мгм. So once again, I got in trouble with the law. Excuse me. И опять она нарушила закон. Мгм. And was able to get back into the program and get back into the AA fellowship and working the steps. Sorry, there's some noise there. Yeah, people are kind of going back and forth from the meeting, so that kind of gives a little bit of a glitches here and then. Don't pay attention. Right. So can you repeat that again? So 5 years, and then you went to. I lost you in there. I got in trouble with the law again. Mhm. I was in jail again, and once again, it was the same routine. If I wanted to get out of jail, then I would have to be on probation for X amount of time and do a rehab and a recovery. Мгм. Получилось еще раз то, что ее в очередной раз посадили в тюрьму. И в очередной раз тот же самый судья сказал, давай-ка ты иди опять в реабилитацию. Помимо всех этих других материальных наказаний и то, что она отбывала срок, он опять ее послал на митинги. Опять на группы она должна была идти. Как приказ из суда. Мгм. And I went to the exact same treatment program that I had been in before, where I knew the routine, and I half-hearted the situation again. Once again, it was just to appease the court so that I wouldn't spend a lot of years in jail. И опять она пошла на поводу у этого приказа. И опять она пошла в знакомую реабилитацию. И опять она поплелась на эти группы, чтобы избежать вот этих вот 2 лет в тюрьме. А так было бы, что она сидела там. Мгм. But this time, the only thing that was different, or one of the major things that was different, was that I got a sponsor, I worked the steps, and I actually worked through a 4th step. Перелом случился тогда, когда она взяла еще нового спонсора во время этого всего. И, наконец-таки, она доползла до 4-го шага, и, наконец-таки, она его сделала. Excellent. Okay, go ahead. Okay. And I actually got a resentment when I was doing my 4th step because, I'm sorry, my 5th step, because I was reading my 4th step to my sponsor and my sponsor fell asleep on me. В общем, у нее огромное количество ресентиментов было в 4-м шаге, но самая большая обида была на спонсора, потому что у нее был такой длинный 5-й шаг, она сдавала, что спонсор конкретно и тупо уснула во время этого. Go ahead, Tammy. Yeah, so I cleaned up my resentments and started a brand new list. But anyways, yeah, she fell asleep on me, and again, I had my reservations about the program. I had my reservations about the treatment. I had my reservations about everything, but I was doing it because I had a timeline to do it, and the timeline was set by the courts. И опять-таки через насилие судебное пришло исцеление. Она знала, что ей нужно эту программу пойти в определенный срок времени с определенным человеком и отчитаться, опять-таки, в суде, что она это сделала. И она говорит, не было бы худо без добра, но ее практически заставили пройти эту программу, иначе бы посадили в тюрьму. Мгм. And this time, I have to tell you one other thing. When I got in trouble this time, I got in trouble because it was the night before my son's wedding, and I went to go mail a parking ticket, and it was a Friday night. It was across the street from a bar, and there was no parking, so I parked my car in the driveway. Do you want me to stop there?
So a night before your son's wedding, you got a parking ticket, and then that was near the bar, right? Yeah, this is, you can just say this was what got me in trouble this last time. Окей. И что получилось вот самый последний раз, когда у нее постоянно были проблемы с законом, ее постоянно за что-то арестовывали и наказывали. Ну вот самый последний раз, это было перед тем, как женился ее сын. И она запарковала машину, и ей повесили штраф. Go ahead. А это было напротив бара. Right, so I was parked across the street from the bar, and it was just in a driveway, and I went up to mail my parking ticket. I came back, I got in my car, I put my seatbelt on, and I went to proceed out of the driveway, and then all of a sudden the police were behind me. И в это время она еще бухала. И, естественно, она, когда оставила машину, она пошла в бар, накушалась, возвращается обратно, садится в машину, начинает движение, и ее полиция ловит. Okay. So DUI then. Yeah, no, it wasn't. Well, it wasn't a DUI. It was they stopped me and they asked me if I was on probation, and they ran my plates and said I was. So they searched my car and they found drugs. И когда полиция обыскала ее машину, они, помимо всего прочего, нашли там наркотики. And so my one telephone call on the night that I was arrested was to my son to tell him that I was not going to make it to his wedding. И ей пришлось звонить из тюрьмы сыну, извиняться и объяснять ему, что случилось и почему она не может прийти к нему на свадьбу. Go ahead. Yeah. And this, not only this time was I losing all my worldly possessions with this arrest, but I was also losing a relationship with my children. And I had 2 children that are grown now, and I have 3 grandchildren. Мое пьянство, оно не только разрушало мою моральную или материальную сторону, это разрушало самое дорогое, ее отношения с ее детьми и теперь и с ее внуками на тот момент маленькими. So I went about, I had something that was even worse now. Now I had to mend the relationship with my children, and my son was just not speaking to me. My son and my daughter, neither one of them would speak to me. And my son would actually go 3 years without speaking to me. И началось вот этот кошмар, когда и сын, и дочка от нее полностью отвернулись. Они не разговаривали с ней практически 3 года. How are we doing on time, may I ask? Федор, она спрашивает, как у нас со временем? Ну, сейчас у нас без 10 почти, ну, я думаю, что можно немножко задержать там. Но Мы немножко позже начали, да? Да, мы можем немножко как бы задержать, если никто не против из служащих. Вот. Я думаю, что если на вопросы еще оставлять время, наверное, еще можно еще минут там 7, остальное время на вопросы. Хорошо. Tammy, they are absolutely fascinated with your story. Absolutely. Just go ahead and share. Maybe closer to what exactly like recovery looked like. And then after the meeting, maybe you can stay and answer a couple of questions because we have a totally burning desire for it. Absolutely, no problem. Okay, so I once again was in rehab, and I had to mend the relationship with my children. And I still had my reservations, but I went ahead and I figured there's no harm in trying. So I'll just go ahead and try and see what the program will do. But again, I was court ordered. So once the courts let me go, then I went out. And this time I didn't go out right away. And it was actually an accident. I had gotten into a relationship in the first year, which is something that they advised not against. Wait, otherwise I will forget what you were saying. Just a little pause, okay? И у нее забрало огромное количество душевных сил и мужества, чтобы вот эти вот отношения со своими детьми каким-то образом выстроить и дать им шанс, или вернее, что ей можно доверять теперь. И она вернулась в очередной раз в программу. И в
очередной раз ее заставили это делать. И она сказала, что в этот раз почему-то было по-другому. Почему она не знает? Where did I leave off? That the court order was in place again, so you went to the program, and then it was different this time. Oh, okay. And then I ended up getting into a relationship in the first year, which is something that they advise against. And the person that I got in the relationship with was an alcoholic. И, конечно же, поскольку она непокорная и упрямая, в самый первый год своего очередного выздоровления в программе она сделала то, что категорически не рекомендуется, и начала отношения. А он оказался алкоголиком. And I was able to abstain from drinking for quite a while, even though he was drinking heavily in the house, and we lived together. And then Несмотря на... Go ahead, Tammy. No, go ahead. Okay. Она оставалась трезвой, в то время как он продолжал активно употреблять, и это все было у нее на глазах. Go ahead. Then one evening, he was making me a drink of juice, and I thought he was getting in the cup in the fridge, getting a drink, and he had his cup on the counter, and I thought that his cup was my cup, and I actually drank it, and it was alcohol, and I was like, so I immediately stopped drinking it, and I was like, oh no, what have I done? And then not even a split second later, I just decided to drink the whole thing. И в один прекрасный вечер они собираются ужинать. Он сделал себе коктейль, поставил его на кухне, полез ей за соком. Она перепутала эти стаканы и только попробовала, только пригубила, обнаружила, почувствовала, что там алкоголь, но уже было поздно. Как только в ее организм попало вот это вот вещество, ее с катушек снесло, и она опять запила. Go ahead. Now, you would think after thumping my head one or two times that I would get it, but I have a disease that's an obsession that makes me lose all my mind. And it's not just my life that's unmanageable, my thoughts are unmanageable. И вы думаете, вот это нормально, то, что вот с этим безумием, с этой болезнью жить и быть полностью бессильной от этого, когда вот такие вот вещи случаются, совершенно не поддающиеся никакому контролю с моей стороны. And so, of course, needless to say, it wasn't long after I took that drink that I picked up and started using drugs again. И, конечно же, по старому сценарию, как только она начала пить, она опять начала употреблять наркотики вслед за этим. Okay. So this is 2 times going through rehab, and I stayed out there again for another 4.5 years. Go ahead. И я была полностью вот в этом замкнутом круге, потому что у меня тюрьма, реабилитация, группа. Тюрьма, реабилитация, вот эти вот круги повторяются бесконечно. Это была какая-то адовая мясорубка. Then I started using drugs. And I'm embarrassed for 4.5 years. And I'm embarrassed to say that this last time being in recovery is because of another arrest. И как вы догадались, что все эти круги, естественно, туда включен как раз вот опять-таки проблемы с законом. Опять меня арестовали, и опять меня посадили в тюрьму. Я думала, я с ума сойду. 4,5 года она это делала. This time, in a fit of anger and rage, I opened my front door. I answered my front door with a .22 gun, and I'm going to curse right now, okay? And I told them to get the fuck off my property and stop putting shit on my door. И сейчас она начала материться, поэтому извиняется. Но она сказала, что меня обуревала такая злость и такое отчаяние, и такое бессилие, и такая ненависть ко всем, что она хотела уже с этим делом закончить, и она ненавидела все, и себя, и всех вокруг. And so now you can see that there's starting to be a pattern with me. And this last time of being arrested was only a year ago, August 19th, 2019.
И последнее, вот этот конец этого цикла случился в прошлом году в августе, потому что вот эта вот цикличность, тюрьма, психушка, группа, это у нее вроде как уже закономерный ход событий ее жизни был. Tammy, can you tell us a little bit more about the actual recovery? Like what makes you sober this time around? Well, this time around, I'm in a different type of a program. This time around, I'm in a dual diagnosis program. And this time they deal with my mental illness as well as my drug addiction. And I'm hoping that this is going to be the thing that makes the difference, because I've never been able to address my depression and my mental health issues before. But I would use drugs to self-medicate and alcohol to self-medicate. So now that we're addressing both issues, I'm hoping that it's going to be a different experience. But all I can do is work today. Значит, все, что сработало в этот раз, и того, чего она не делала раньше. Раньше она каждую программу брала по отдельности, а вот сейчас она в программе, которая идет по двойной зависимости, по наркотикам и по алкоголю. Плюс к этому еще она работает с психиатром, потому что у нее диагноз вот именно в этом плане тоже есть. И она говорит, наконец-таки, вот этот вес был приподнят с моего сердца, с моих плеч и вытащен из моей головы. Но правило остается правилом, только не сегодня. Завтра посмотрим, но сегодня я трезвая, только сегодня. Go ahead, Tammy. Another thing that's different about this time is that for the other two times, I had held on to a childhood resentment, and I had held on to it. I was not going to let it go, and it burned a hole inside of me. И все, что не, в чем сейчас разница между вот этими другими моими заходами в программу, это то, что все-таки недоделанная четверка. Все эти детские обиды, весь этот ребенок, который внутри сидел, до сих пор плакал. И все, что не было проработано в четвертом и в пятом шаге, вот это вот ее и преследовало. И поскольку это было сделано некачественно, она продолжала срываться. And I truly believe that it's impossible to recover if you aren't able to forgive, if you're holding on to any resentment, even just a little one. И она говорит, что для нее лично это совершенно невозможно двинуться вперед, если у нее не пришло к ней в сердце прощение к тем людям, на которых она обижалась. I have been able to mend my relationship with my son and my daughter. Она восстановила свои отношения и с сыном, и с дочкой. I am actively looking for a sponsor, but because of the pandemic, it makes it a little difficult. Вот это заключение вирусное сделано немножко тяжелее в личном контакте, но сейчас она очень активно ищет себе нового спонсора, чтобы начать заново. Oh gosh, I lost track. You were looking for a new sponsor. Oh yes, I've been actively looking for a new sponsor, but with the pandemic, it's very difficult. We do have some meetings that are open in person here in Torrance, California, but even those are light with people there. There's not very many people there. И, к сожалению, найти спонсора вот именно в этой двойной зависимости достаточно сложно, особенно в пандемикс, когда все закрыто, и это вот чисто вот очень лимитированные разговоры по телефону или онлайн. But the valuable lessons that I learned in Alcoholics Anonymous since 2006 are still with me because there's a consistency in the program. Самый большой и самый главный урок, который дала мне программа АА, это то, что здесь есть последовательность. То, что не важно, кто ты, где ты и откуда, она приходила и ее принимали обратно. And when I go to meetings, I feel like I'm home. И когда я иду в группы, я чувствую, что я дома. So that's all for me. Thank you for listening. Спасибо, ребята, большое, что пригласили и что послушали. Tammy, you were absolutely amazing. So true and such a sincere and such a pleasant experience. We were just absolutely thrilled and so grateful to you. So if we have a couple of questions for you, if you don't mind asking them. Sure. Так, ребят, я сейчас задаю вопрос от Тони.
Did you lose trust to God when you were asking Him to lift all this, soul discomfort, all the pain in your soul? And what type of actions did you do according to the program? Did it help, or did it, or did not help? Did He hear you? How was your relation with your higher power? That's a beautiful question. It really Он is. говорит, что Тоня молодец, очень красивый вопрос задал. For me, I lost faith in my higher power because of the childhood trauma that I experienced. У меня была And очень so серьезная детская травма, поэтому у меня была с самого детства потеряна вот эта вот связь и благодарность и отношения какие-то с моей высшей силой. So I really didn't have a lot of faith, even when I was in that position where I was crying out and asking for help. There was a part of me that didn't expect there to be any answer. Даже когда я орала в небо «помоги», особой веры у нее не было. И, скорее всего, потому что вот это вот из то, что пришло с ней из детства. And I had received counsel from my sponsor to let go of that that resentment that I was holding on, and a lot of other people, and they would share with me that it's hurting me more than it's hurting the person that I have the resentment towards. И все спонсоры, и все анонимные ей повторяли одно и то же. Ты должна отдать и отпустить, потому что тем самым ты ранишь прежде всего себя, а не своих обидчиков. So I just couldn't let go. Моя проблема была то, что у меня были проблемы с отдать и отпустить, и она тупо это не делала. So it appeared to me at the time that he didn't answer my prayers or my calls, but looking back on it, and I see my situation for what it really was, and he was protecting me all along, because there were so many times that I could have ended up dead, seriously, because I was homeless in the streets. Когда я оборачиваюсь сейчас и смотрю на свой путь и на свою прошлую жизнь, я понимаю, что Бог защищал меня от стольких бед и от стольких смертей, потому что по логике я должна была умереть на улице, где я жила, и, помимо того, что бездомная, тут еще, как говорится, и насилие куча вокруг было, и она могла погибнуть много раз. So I can say that for me, that help is now, because I can see the situation for what it's worth, and I feel such a relief in not holding on to that resentment anymore. It's like it's literally taken weight off of my body. И какой же огромный вес поднялся с ее сердца и с ее плечей, и какое же огромное облегчение она почувствовала, когда она наконец-то отдала и отпустила. Было очень трудно, она это сделала, и она исцелилась. Does that answer the question? Тоня, она ответила, скажи, пожалуйста. Да, по-моему, Тони доволен. Так, ребят, Tony is saying that thank you so much for the answer. Right on. Так, ребята, у нас единички. I'm sorry? Алекс, да, Алексей, включай, пожалуйста. Единички поставил. Да. Тамми, Alex is asking you a question. Go ahead. Давай. Hello, Alex. Привет, Тамми. Алекс, алкоголик, мультизависимый, взрослый ребенок алкоголиков, тоже отзывается очень твоя спикерская. Тоже у меня куча всяких проблем из детства, и хотелось вот узнать, программа, в принципе, ведет к тому, чтобы я там сам себя простил, да, в итоге, то есть, и хотел тебя спросить, насколько ты себя простила сейчас? Вот как ты думаешь? Спасибо большое, Алёша. Well, first of all, he is thanking you so much for this amazing experience that he just witnessed. The experience specifically with the childhood trauma, very, very close to him, to his way. And he's telling that AA teaches us for self-forgiveness. How does it work for you? Where are you at? Yes, that is so true. That is so true. Она говорит, ой, обалдеть, как правильно и как точно.
interestingly enough, when I had that last arrest, when I was on my front porch with a 22 gun, when I was arrested, Последний раз, когда ее арестовали и посадили в тюрьму. when I was arrested, so when I was in the back of the police car, every fiber of my being just dropped. I mean, like I couldn't lift my head. I couldn't do anything. And I thought to myself, I forgive him. So as I forgive my father, which is who I had the resentment toward. And ever since then, okay, go ahead. И это был какой-то ужас и вообще очень непонятный опыт. Я сидела в полицейской машине в наручниках. Совершенно ни к чему не относящаяся мысль в голове. Вдруг что-то случилось, и я поняла, что я простила своего отца. Вот непонятно как и почему. I felt absolutely defeated, and I don't know why, but the only thought that came to my mind was to forgive him. And after forgiving him, then I've been in this process to forgiving myself. And that's difficult to do, especially when I've had estranged relationships with my children whom I adore. And I've done things like get arrested the night before their wedding. I have so many things to be ashamed of. So I stay close to my program, and they truly guide me through the process of loving myself again and leaving the past in the past. But the key is the relationship that you have with your higher power. I feel his love all around me in everything, in the butterflies in the sky, in everything that is around me. I feel his presence. And when you're Tammy, hold on, give me just 1 second, otherwise I will forget. Что-то она понесло, Тамми нашу. Значит, Алёша, что она говорит? Что себя простить это тяжелее всего. Для нее, во всяком случае, это было до такой степени тяжеленный, долгий путь. И к ней это очень интересно, но это пришло через людей. Вот как только она начала прощать своего отца, свое детство, потом она простила и приняла своего сына таким, какой он есть. Когда она прошла через стыд и постоянный стыд за саму себя, то, что она творила в жизни, вот почему-то вот тогда и пришло это облегчение. Go ahead, Tammy, sorry. So when you're in a state of awe and you're in the present moment, like we're taught, just do today, just do right now. It's hard to be in the past, and you don't have to think about those type of things as much when you stay present and grateful in the present. Значит, она сказала, что для нее огромный опыт и огромное открытие. Это когда она действительно обнаружила Бога в своей жизни, и у нее хватило сил и мужества этому Богу довериться, хотя доверия не было никогда никому, в том числе и к ее высшей силе. И как только это пришло, все сразу стало на места, каким-то чудесным образом, и совершенно без ее усилий. Тамми, ответила Алексей, Алекс? Да, спасибо огромное, в полной мере. Tammy, thank you so much. He's very grateful. Excellent answer. Yura is asking about technicality of the... Одну секундочку, Лариса, одну Извини, секунду. пожалуйста. Я думаю, что, как бы, во-первых, Юра там задал вопрос, да, я хочу напомнить, все-таки у нас группа анонимных алкоголиков, и задаем вопросы по алкоголизму, по нашей болезни. Вот, а такие вопросы можно задать в чайной. И к тому же я предлагаю сейчас закрыть собрание, потому что у нас время уже. А в чайной еще у нас, напоминаю, что у нас новичок еще на собрании, Наталья. Возможно, у нее будут вопросы, как-то поделиться, может быть. И еще, если останутся вопросы к Тамме, тоже можно задать. Вот. Хорошо. Да, спасибо, Тамми, за спикерскую. Thank you, Tammy.
Well, Tammy, he's saying that we need to close the meeting right now, and then maybe you can hang with us. We can still kind of, without formalities, kind of share the experiences. Maybe you can tell us a little bit more. Plus, we have a newcomer. So after the, meeting closes, we want to kind of spend a little bit time with her to kind of support her and stuff like that. Now, they also saying in the chats, in the, whatever I just heard from the leader of the meeting, that you were absolutely amazing. I mean, everybody is so grateful for your honesty and for your straightforwardness, for your courage to share things like that. So we are internally grateful. Thank you so much. I am eternally grateful as well. I really appreciate it. Она говорит, ребята, вы совсем не такие страшные, которые нас пугали во время холодной войны. Она вас очень любит и очень признательна, что вы пригласили ее. Спасибо всем. Thank you, Tammy. I'll stay on. Thank you very much. I'll stay on a little bit till after, but my phone is getting ready to die, so I'll stay on as long as I can. Is that okay? Да, yeah, that's okay. Она говорит, что я останусь после собрания, если кто-то хочет еще поспрашивать вопросы, но у нее телефон уже, батарейка садится, поэтому она с нами прощается. Спасибо, ребята. Thank you, okay. Хорошо, тогда давайте закроем собрание. Время нашего собрания подходит к концу в соответствии с 7-й традицией АА, которая гласит, что каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Я напоминаю, что на нашем сайте открыт доступ к нашему счету для сбора добровольных пожертвований на содержании нашего сайта. Все необходимые инструкции на сайте. Ссылку на страничку 7-й традиции я выкладываю в чат. Есть ли у кого-то объявление или информация, касающаяся группы «Наш Путь» или АА в целом? Федор Алкоголик, у меня объявление есть, значит, теперь по средам группа «Наш Путь» есть возможность сделать 12-й шаг от нашей группы в Московский реабилитационный центр в среду в 9 часов. Ну, на следующую среду, по-моему, все уже места заняты, а вообще запись у меня. Кто хочет, в личку мне пишите. И также открылась новая группа по шагам в Zoom для людей, которые прошли 12 шагов, и алкоголизм не отпускает в трезвости. Мы делимся опытом каждодневного применения шагов. Вот. По понедельникам и по четвергам в Zoom в 10 часов вечера. Также, кому будет интересно, пишите в личку мне, Федор. Спасибо. Желающие взять служение ведущего или связного после собрания, вы можете объявить об этом в чайной. Группа ищет возможность реализации 12-го шага по скайпу. Организация подключения к Skype-группе в лечебных учреждениях вашего города. И в завершении собрания позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, и в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. В заключение хочу добавить, что мнения, высказанные здесь, это мнения только тех, кто говорил. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Не выносите их, пожалуйста, за пределы этого собрания, сохраните их только в вашем сознании. Желающие могут присоединиться к нашей молитве и поставить в чате смайлик сердечко. Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля Твоя, а не моя. Аминь.
Всем спасибо. Переходим в чайную. Можно включать микрофоны. Я так понимаю, что Тамми уже шла, да? Tammy, are you still here? I'm still here. Okay, well, all the hearts and all the prayers and all the things in chats are for you. So you are our star for today. Okay. Да, она готова ответить, ребят, на вопросы. I'm sure you had something to do with it, though. I think you translated it much better than it was. Oh, please, no. Yeah, I just did the robot thing. Ребят, если есть какие-то вопросы, давайте ее ответим. В смысле, отпустим. Да, может быть, вот Наталья у нас новичок все-таки сегодня. Не будем забывать. Если Наталья с нами, еще может у Натальи. Tammy, that's it. I guess we are also satisfied, and we have recording of your beautiful speech, so we will definitely share that with other struggling and suffering alcoholics. Thank you so much again. Okay. Thank you. Ребята, спасибо, она говорит всем. Спасибо. Раз у меня есть такая возможность. У меня только один вопрос. Ребята, ребятки, давайте, может быть, все-таки по первому шагу мы совсем нашему новичку сегодня не уделили никакого внимания. Это важно, если можно. Если хочешь, напиши мне в личку этот вопрос, и я потом тебе отвечу. И секундочку, можно я еще на правах ведущего? Если вот есть вот вопрос еще, может быть, действительно, ну, Наталья молчит пока. Вот вопрос. Нет, я говорю. Я хотела задать, не знаю, здесь или когда... Tammy, are you still there with us? Because we have another question for you. Tammy, are you still with us? Ребят, посмотрите, пожалуйста, она вышла или нет. Я не слышу ее. У нее же имени ее нету в этом. Нету. Там что-то под гестом, по-моему, она сидит. Тамми, Да. are you there? Ну, на самом деле, на этот вопрос может ответить не только я Тамми. думаю, что не обязательно, не обязательно в этом плане. Хорошо, ребятки, тогда я отключаюсь. Всего доброго. Я должна бежать. Да, спасибо, Лариса. Спасибо. Вам тоже всем огромное спасибо. Не посрамили Отечество. Я вами очень горжусь и очень вас люблю всех. Молодцы. Да, спасибо. Наталья, Федор, алкоголик. Я вот ответил.